Hello students, good morning. Today we are going to start with the next chapter, that is plant kingdom. So already we have finished studied some basic characters of plant kingdom, okay, or the kingdom Plantae in the previous chapter. So today we are going to study some systems of classification, some systems of plant classification given by some different scientists, and also different kinds of phylums. Okay, the kingdom Plantae is divided into 5 different phylums. So today we are going to study about those phylums. Okay, yes, first we are going to study the systems of classification. There are 3 systems of classification, that is artificial system of classification, natural system of classification, and phylogenetic system of classification. So artificial system of classification, which is given by the scientist Carl Linnaeus. Okay, this was the earliest, means the first system of classification. This classification is based on specially vegetative characters or superficial morphological characters such as habit, color, number, and shape of the leaves, etc. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನೆಯಸ್ ಅವರು ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಫೊಲಜಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಫೊಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಅಥವಾ ಎಕ್ವೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನೆಯಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. Okay, so one more important structure from where the Carl Linnaeus or the Linnaeus has stated this artificial system of classification is based on androecium structure. So androecium ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫ್ಲವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವೇನು ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೇಲ್ reproductive structure we call it as androecium. So based on this androecium structure, he classified some different plants based on the different flower structure. Okay, but this artificial system is criticized as they criticized the 2 kingdom system of his classification. Just remember during the biological classification chapter. So the next system of classification is natural system of classification, which is given by the scientist George Bentham and Joseph Dalton Hooker. It is also called as Bentham and Hooker natural system of classification. Okay, this system of classification is basically based on natural affinities, means natural characters. Which are those natural characters? These both scientists, they have taken both the things like external features ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲೆಗಳ ವಿಧ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಗಳ ನಂಬರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅನಟಮಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಹೌದಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ. ಫೈಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನಾವು ಫೈಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಜಾರ್ಜ್ ಬೆಂಥಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ Dalton Hooker. So next phylogenetic classification,
ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಏಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನಾವು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಥಲ್, THAL, ಆಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಥಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಈ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ಇದರ ಮೇಲೆ, ಈ ಎಲ್ಲದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೇಮಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿನ ಒಳಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ, ದಟ್ ಈಸ್ algae. Okay, so algae, so very simple one. Okay, this you can see here algae, very simple. ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಆಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಗೆ ವಿ ನೋ ಆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕಂಟೇನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್? ಸಮ್ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ marine. So they also occur in moist stones, soils or wood. Some occurs in the association with the fungi. Already this we have studied in biological classification. That is a lichen, symbiotic association of algae and fungi. So some algae are also associated with the fungi, that we call it as lichens. And even on the animals also. Here you can see the sloth bear, which is looking like greenish color. Why the skin or the fur is greenish in the sloth bear? Because on the sloth bear the algae are developed. Okay, so because of this, even some on the sloth bear fur, this algae will develop. So the next, the size or the structure. So the algae, some are even the microscopic in nature also, unicellular forms. So the example for those algae are Chlamydomonas. Here you can see, which are microscopic in nature and which are unicellular, single celled. And some are colonial also. Colonial ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೆರ್ ಆರ್ 1 2 3 4 5 6 7 ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್. Okay, some algae they stay together. Examples are volvox. And some algae are filamentous, means ribbon like structures. Okay, here you can see there are two examples. The one is Eulothrix, another is Spirogyra. Okay, understood? So these are the filamentous algae. So next comes to the reproduction.
They exhibit all three kinds of reproduction, that is vegetative, asexual and sexual. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಂದರೆ ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ದೇ ಡಿವೈಡ್, ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಈ ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಆಲ್ಗೆನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೊಟೈಲ್ ಒನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ like this structure, these are flagella where they can move. And sexual reproduction is fusion of two gametes. Already we know what is sexual reproduction, we have studied under the types of reproduction. Sexual reproduction, always there will be fusion of two different gametes to produce the zygote, right? So we are going to study what kinds of fusion. Okay, there are three kinds of fusion. One is isogamous. Iso means similar. Anisogamous. Aniso means dissimilar. Oogamous means involvement of egg or ovum. See here, isogamous means the fusion between two similar gametes. Example, Spirogyra. Here the fusion between two dissimilar, nodri size difference ide, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. So hence it is not identical. This is non-identical gametes. ಈ non-identical gametesಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಐಸೋ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಈಸ್ oogamous. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾರ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. Where sperm, they have got tail where they can move. These are kind of fusion, we call it as oogamous. Example, volvox. Okay, so next, benefits. So algae ಕೆಲವೊಂದು uses ಇದೆ, we are going to study one by one. They may ask this question separately, the benefits, or write a note on, short notes on, describe or explain the benefits of algae ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, the first benefit or uses are through photosynthesis. We know algae are autotrophs, ಅಂದರೆ they can prepare their own food. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಿಂದ. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ they can fix half of the CO2 on the earth and increase the level of dissolved oxygen. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ವೆಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅವು. ಓಕೆ, ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಕ್ 100% CO2 ಅರ್ತ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ 50% CO2 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ algae can able to fix 50% of Earth's carbon dioxide and they increase the level of dissolved oxygen. ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಫುಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಚೇನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೇನ್ producers, means the one which produce the food by undergoing photosynthesis. Understood? The third point is 70% species of marine algae are used as food. Okay, example Porphyra, Laminaria and Sargassum. So these are the few examples of marine algae. 70% ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, agar is a chemical or the substance which
they extracted from these two algae, that is Gelidium and Gracilaria ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ಅಗಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಗಾರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ವೈರಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗೈ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಗಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Not only in the laboratory, here you can see agar, right? And these three are used as food. From these two, agar is extracted, and not only to grow the microbes, instead of it, they can use in ice creams and jellies also. Okay, agar products ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಲೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಅಗಾರ್ ಅಥವಾ ಜೆಲಾಟಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆರೈನ್, ಬ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು? ಓಕೆ, ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಈ ಆಲ್ಗೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ನ ಚಿಮುಕ್ಸಿದ್ರೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್, ಒಂದು ಆಲ್ಜಿನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಾಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ಗೆಗಳು ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈರುಲಿನಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ರಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೆವಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ, but they need to get the energy. So because of that, they can supplement with the protein substances. Instead of food supplements, they use this chlorella and spirulina as a protein rich substance. Okay, so these are some benefits of algae. Now we are going to study the classification of algae. So algae na 3 different classes ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so the first class is Chlorophyceae. It is also called as a green algae. Chlorophyll pigment ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. Phaeophyceae, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡೋಫೈಷಿಯಾ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so one by one we are going to study about the 3 different classes of algae. Okay, so the first one is Chlorophyceae, or it is also commonly called as green algae. Okay, next point is they are unicellular, means single celled, and colonial ಅಥವಾ filamentous ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಲ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್, ಕಾಲನೀಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟಲ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೀನು ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್?
that is the chloroplast, right? Okay. Here the chloroplast sometimes ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಬ್ಬನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ we know in plants the stored food is in the form of starch. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಪೈರನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೈರನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, and even this algae also made up of cell wall because they comes under kingdom plant ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2 ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 2 ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಔಟರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಇದು 2 ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮೋನಾಸ್, ಓಕೆ, ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್, ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ and Spirogyra are the filamental, and this is the example, one more example, that is Chara. Okay, so these are the few examples for Chlorophyceae or green algae. So next, the last point is related to the reproduction. Okay, same reproduction for all the classification, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಸಿಮಿಲರ್ reproduction ಇದೆ, that is vegetative reproduction through fragmentation ಇಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಥ್ರೂ ಸ್ಪೋರ್ಸಿಂದ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯನ್ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಊಗ್ಯಾಮಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓವಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. So next classification is Phaeophyceae, that is brown algae. So they are mostly marine forms. Okay, so Chlorophyceae, green algae is fresh water forms ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫಿಯೋಫೈಷಿಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಿ ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಿಂದನೂ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆ. ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆನ ನಾವು ಕೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 100 meter ಲಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಲ್ಪ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಸ್ಟಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅದೇ ವೇರಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 100 meter height in length. Okay, so hence they have told there is a range in the variation of size.
ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್, ಸಿ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್. ಈ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಬಿಟ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು? ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಟೋಲ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ? ಲ್ಯಾಮಿನರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಟೋಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ what is the cell wall is made up of? Cell wall is made up of algin. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಲೋಳೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಲೋಳೆ ಸರ ಏನಂತೀವಿ? ಪಾಚಿ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಜಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಆಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯೆ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೈಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ leaf like structure that we call it as frond, which is photosynthetic in nature. Understood? And these are the examples: laminarin, fucus, dicyota. Okay, and these are the few other example. ectocarpus ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ reproduction. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಇದೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ರೋಡೋಫೈಷಿಯೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ the structure is red thallus. We know why they are red. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆರ್ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್. ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ pigment. And where they are present, they are specially marine. Okay, understood? And most of them are multicellular. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಗೆ ಬರೋ ತನಕ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಏನು? ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯೋಫೈಷಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಫಿಯೋಫೈಷಿಯೆ ಲ್ಯಾಮಿನರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್, ರೋಡೋಫೈಷಿಯೆ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಸೈಫೋನಿಯಾ, porphyra, gracilaria, gelidium. Okay, so these are the few examples. Remember any 2 or 3 examples. Okay, so next is the reproduction, which is similar. Here also similar, but sexual reproduction enide, there is no isogamous or anisogamous. Here you can see only oogamous. Okay, the fusion of ovum and sperm. So this is the only difference. Sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 different classes ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಡುವ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯೆ, ಫಿಯೋಫೈಷಿಯೆ, ರೋಡೋಫೈಷಿಯೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ.
ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವೈಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ವೈಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಕೋಝ್ಯಾಂಥಿನ್. ವೈಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೈಕೋ ಎರಿಥ್ರಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಶಿಯೆ, mannitol and laminarin in Phaeophyceae, Floridian starch in Rhodophyceae. Next, cell wall are present and it is made up of cellulose in Chlorophyceae, green algae, cellulose and algin, brown algae, and cellulose in red algae. ಓಕೆ, ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೋಟೈಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೋಟೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಪಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ತುದಿ, ಟಿಪ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡೋಫೈಶಿಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ they are present in fresh water. Here the more amount present in salt and brackish. Okay, brackish ಅಂದರೆ ಮಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೊಚ್ಚೆ ಅಥವಾ ಮಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರಾಕಿಶ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೀರಿ. ಎರಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ algae. So next we are going to study the next phylum, that is bryophytes. Thank you.